பரிசுத்தரும் உலக ரச்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த பதிவை பார்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். அதாவது இன்னைக்கு துருக்கியில் இருக்கிற ஒரு இமாம், துருக்கி நாட்டை சேர்ந்தவர், அவர் தன்னுடைய அல்லாவின் அடிமைகளுக்கு, அந்த நாட்டில் இருக்கிற அல்லாவின் அடிமைகளுக்கு ஒரு போதனை கொடுக்குறாப்புல. அந்த போதனையை தான் நம்ம கேட்க போகிறோம். அதாவது பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கிறது, அவங்களுக்கு என்ன விதமான போதனைகளை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுதே, 5-6 வயசாக இருக்கும் பொழுதே பிள்ளைகளுக்கு என்ன விதமான போதனை, அதாவது ஆண் குழந்தைகளுக்கு நினைக்கிறேன். உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த புண்ணிய போதனையை தான் உலகம் எங்கும் இருக்கிற எல்லாருமே கொடுக்குறாங்க. சரி, இவர் எப்படி பெற்றோர்களுக்கு அந்த பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுவும் இவர் என்ன சொந்தமாக சொல்கிறாப்புல? இல்லை, அந்த புண்ணிய புத்தகத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இவர் அதை சொல்கிறாப்புல. அதனால சரி, நம்மளும் கேட்போம், அதிசயிப்போம். Geçen bir tanesi öyle diyor. Yahudilerin içinde de iyisi var. Yok lan. Var diyor. Yok. Niye yok? Allah yok diyor. Celle Celal. Ben nasıl iyisi var derim ya. Havaalanında bir gün bekliyorum. Bizim oğlan var 5 yaşında o zaman. 6 yaşında. Kitballılar geldi. Şişmanlardan. Karşımıza oturdular. Bizim oğlan da koşuyor ya. Ona gülüyorlar bak. Hey falan böyle yapıyorlar. Neyse cebinden çıkarttı abi. Şöyle. Bir 20'lik verdi bizim oğlana. Oğlum dedim, buyur dedi, gel dedim. Sana bir şey söyleyeceğim, buyur. O parayı git, yırt, ayaklarına atarsan benden sana bir 50'lik çalışır dedi. Gitti abi, karşılarına geçti. Yırttı, attı, koştu benim yanıma. Onlara gösteriyorum ben tabi. 50'liği verdim, onlara böyle yaptım. Oğlumu çağırdım. Oğlum gel. Bu namussuzlar var ya dedim, he. Filistin'deki hani biz çocukları görüyoruz ya, öldürülen, katleden, tecavüze uğrayan, sana evet, onları öldüren bu namussuzlar. Burada sana kendini sevimli göstermek için sana para veriyor. Eline fırsat geçsin, sen de aynı böyle öldürür oğlum. Sen ol, sakın bunları sevme. Oğlumu çok güzel, kaliteli bir Yahudi düşmanı yetiştiriyorum. Elhamdülillah. Vallahi abi. Acayip Yahudi düşmanı. Acayip Hristiyan düşmanı. Tamam mı? Birileri düşman yetiştirmez Müslüman. Vallahi ben yetiştiriyorum baba. Beyin benim değil mi ya? Ben onlara düşmanım. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Amin. Filistin'de çocukları onlar katlederken, Irak'ta 1 milyon insana tecavüz ederken, öldürürken, katlederken, Afganistan'da büyük katliamlar yaparken, en büyük soykırımcı Amerika, İsrail'ken kalkıp da ben çocuğuma Yahudi ve Hristiyanı sevdirirsem Allah bana iyi demez. Demez Allah bana. Onlara meyletmeyin diyor Allah. Onlara benzemeyin diyor Allah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتِّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Muhammed Hoca söylemiyor ya. Allah söylüyor. Onlara benzemeyin. Onlara meyletmeyin. Onların örfünü, adetini, geleneğini, göreneğini bir paçavra gibi atın diyor Allah Celle Celaluhu. Ey Müslüman, onlara benzediğimiz için bu hale gelmedik mi? Kızlarımız sokaklarda anadan uğrayan, çırılçıplak gezer hale geldiler. Ne adı altında? Moda adı altında. Vücutlarını sergiliyorlar. Allah'ın razı olmadığı şekilde, Resulullah'ın razı olmadığı şekilde. Bunlar yaymadılar mı? Yaydılar. Ne yapacağım? 20 lira aldırtacağım oğlum, öyle mi? Hirtat lan. Onların bize ne parası lazım, ne de sevgileri lazım. Allah onlardan nefret etmeyi bize nasip eylesin. Amin. Sevemeyiz arkadaş. Biz Müslümanları severiz. Çünkü Allah ancak müminler birbirinin dostudur diyor. Ancak müminler birbiriyle kardeştir diyor Allah. Yahudiler, Hristiyanlar bizim kardeşimizdir demiyor ki Allah Celle Celaluhu. Ben neden onları seveyim? இப்போ அந்த புண்ணியவான் என்னதான் போதனை கொடுக்குறாப்ல அப்படிங்கிறத முதல்ல இருந்து பார்ப்போம். இவர் துர்கிஸ் நாட்டில் இருக்கிற இந்த புண்ணியவான், இவர் தன்னுடைய அல்லாவின் அடிமைகளுக்கு கிட்டத்தட்ட 5 வருஷம் ஆச்சு. அப்போ 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எப்பேற்பட்ட போதனையை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் பாருங்க. அது டைரெக்டாக லைவ் தான், சாதாரண விஷயம் இல்லை, லைவ்ல தான். ஐயா சொல்லுங்க ஐயா. Geçen bir tanesi öyle diyor. அப்போ நிறைய பேர் அங்கே துருக்கியில் இருக்கிறாங்களாம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இல்லைங்க, நீங்கள் போதிக்கிற மாதிரி அப்படிலாம் இல்லை, நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. நாங்களாம் அந்த நாட்டில் இஸ்ரேலுக்கு போயிட்டு வந்தோம். அங்கே நாங்கள் பழக்கப்படுத்தி பார்க்கும்பொழுது அங்கே நாங்கள் பார்த்த கொஞ்சம் யூதர்கள்லையே ரொம்ப நல்ல யூதர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல, இதை அவர் கேட்டுட்டு இப்போ அவங்களுக்கு யூதர்களை பற்றி ஒரு விஷயத்த சொல்றாப்ல. Yahudilerin içinde de iyisi var. Yok lan. நான் சொன்னேன், ஐயா அப்படியெல்லாம் கிடையாது, அங்கே இஸ்ரேலில் அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. யூதர்கள் கொஞ்சம் கூட, ஒருத்தர் கூட நல்லவர்களாக இருக்கிறதுக்கு, வாழ்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இல்லைங்க, நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம், நாங்கள் பழகிட்டு வந்தோம், அதனால அங்கே நல்ல யூதர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ திரும்ப இவர் சொல்லியிருக்காப்புல, இல்லை அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல. சரிங்கய்யா. Niye yok? Allah ஏன்னு கேட்டால், ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன் இப்படி அழுத்தம் திருத்தமா அப்படின்னு கேட்டால், அல்லாவே சொல்லியிருக்காப்புல யூதர்களில் நல்லவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது, ஒருத்தர் கூட கிடையாதான். எத்தனை மில்லியன் கணக்கான யூதர்கள் பிறந்தாலும், பில்லியன் கணக்கான யூதர்கள் பிறந்தாலும் அதில் ஒருத்தர் கூட நல்லவங்களாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லியிருக்காப்புலையா. அல்லாவே சொல்லிட்டாப்புலையா. இனி என்ன இருக்குது? அல்லாஹ் சொல்லிட்டா இனி வேற பேச்சு கிடமு இருக்கா? கிடையாது. Celle Celal. Ben nasıl iyisi var dedim. அதனால தான் திரும்ப உங்களுக்கு கேட்குறாப்புல, அல்லாவே யூதர்களில் ஒருத்தர் கூட நல்லது கிடையாது, நல்லவே கிடையாது, யூத இனத்தில் ஒரு ஆள் கூட நல்லவர்களாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு அல்லாவே சொல்லியிருக்கும் பொழுது, நான் எப்படி யூதர்களில் நல்லவங்களும் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் இப்படி ஏற்றுக்கிற முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. சொல்லுங்கய்யா. Havaalanında bir gün bekliyorum. அதான் இப்போ ஒரு அனுபவத்தை சொல்கிறாப்புல. அதாவது ஒரு நாள் அவர் வந்து வெயிட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாப்புலாம். எங்கே அப்படின்னா ஏர்போர்ட்டில். பரவாயில்ல, ஏர்போர்ட்டுக்கெலாம் போகிறாங்க. அப்போ ஏர்போர்ட்டில் வெயிட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சான். என்ன சம்பவம் நடந்துச்சு? Bizim oğlan var 5 yaşında o zaman. இவருக்கு ஒரு பையன் இருந்தானா, அவன் ஒரு 5-6 வயசு இருக்கும் பொழுது, அந்த நேரத்தில் 5-6 வயசா. இப்போ எத்தனை வயசுன்னு தெரியல. இப்போ எந்த எசபுல்லாவில் இருக்கானா, ஹமாஸில் இருக்கிறானா, ஹூதியில் இருக்கானான்னு தெரியல. ஆனால் அவன் சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுது இவர் வந்து ஒரு போதனை கொடுத்தாப்லையாம். என்ன சொல்லுங்கய்யா? 6 yaşında. Kitballılar geldi. அப்போ அந்த நேரத்தில் 2-3 பேர் வந்திருக்காங்க அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு. Şişmanlar da. அவங்க ரொம்ப ஃபேட்டாக இருந்திருக்காங்களாம். பரவாயில்ல, ரொம்ப குண்டாக இருந்தாங்களாம், பார்க்கவே பயங்கரமாக இருந்துச்சான். அவங்க வந்து இவங்களுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து இருந்துருக்குறாங்க போல இருக்கு. Karşımıza oturdular. Bizim oğlan da koşuyor ya. அந்த நேரத்தில் இவர் பையன் அங்கங்கே ஓடிக்கிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான் அங்கே சுற்றி. அதனால அவங்க வந்தவங்க என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த பையனோட விளையாண்டுருக்குறாங்க. அவன் பண்ணுற சேட்டையெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சிருக்கிறாங்க. சிரிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த பையனை பார்த்து ஒரு சைகை காட்டி கூப்பிட்டாங்களாம். என்னையா செஞ்சாங்க? Ona gülüyorlar bak. Şöyle. அப்போ அதில் ஒருத்தன் என்ன செஞ்சான்னா 20 துர்க்கிஷ் லீரா, அப்போ 20 ரூபான்னு கூட வைங்களேன், 20 ரூபா எடுத்து இவனுடைய பையன்கிட்ட அவங்க 2 பேரும் கொடுத்தாங்களாம். Oğlum dedim buyur dedi gel dedi. அப்போ இவர் என்ன செஞ்சிருக்காப்புல, மகனே இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ருக்காப்புல. அந்த பையன் வந்திருக்கிறான். அப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன், நல்லா தெளிவாக கேளு அப்படின்னு தான் பையன்கிட்ட சொல்லியிருக்காப்புல. என்ன சொன்னீங்க? O parayı git. இப்போ நீ வந்து சுற்றி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே அங்கே போன உடனே நீ என்ன செய்ய அப்படின்னா, அந்த அவங்க கொடுத்தாங்கல்ல அந்த காசு, அப்போ அவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாங்களோ அதை எடுத்து கிழிச்சு அவங்க காலடியில் போடு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காப்புல. அப்படி கிழிச்சு போட்டு அப்படின்னா நான் உனக்கு 50 ரூபா கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல. சரி, அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? அப்போ பையன் அங்கே போயிருக்கிறான். போய் அந்த காசை கிழிச்சிருக்கிறான். 2 நாளாக கிழிச்சிருக்கிறான். கிழிச்சு அதை இவங்க அப்போ இந்த புண்ணியவான் சொன்னது மாதிரியே காலடியில் தூக்கி போட்டிருக்கான். தூக்கி போட்டு ரொம்ப வேகமாக ஓடி வந்துட்டானா. பரவாயில்ல. Yırttı attı koştu benim yanıma. அப்போ அவங்கள பார்த்து இந்த ஆள் ஒரு சைகை செஞ்சுருக்காப்புல. என்ன அப்படின்னா, பையன் கையில் 50 ரூபாயை கொடுத்துட்டு அப்புறம் இப்படி தடவி இருக்காப்புல. அதிசயமான விஷயம் தான். தடவுங்கய்யா. இதை பார்த்து அதிசயிச்சு சிரிக்கிறாங்க. எப்பேற்பட்ட போதனையை பிள்ளைக்கு கொடுக்குறாப்புல, அதிசயமான விஷயமா இருக்கு. அதனால இந்த அரிய வகை போதனையை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு சிரிக்கிறாங்க. சரி. Oğlumu çağırdım. அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பையனை கூப்பிட்டாப்லையா. Bu namussuzlar var ya dedim. அப்போ சொல்கிறாப்புல ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாப்புல. எப்போ 5-6 வயசு குழந்தைக்கு சொல்கிறாப்புல. என்ன அப்படின்னா, இவங்க இருக்காங்கல்ல யார், இந்த நீ பார்க்குறியே இதுக்கு முன்னாடி தொப்பி போட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க, இந்த தொப்பி போட்டவங்க எல்லாம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேவலமான ஒரு நேர்மை இல்லாத ஒரு ஜனம், ஒரு கூட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. Filistin'deki hani biz çocukları சொல்கிறாப்புல. நீ வந்து பாலஸ்தீனத்தை தெரியுமா உனக்கு? அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த பையனுக்கு இந்த போதனை கொடுக்குறாப்புல. என்ன அப்படின்னா, பாலஸ்தீனத்தில் குழந்தைங்க இருக்காங்க தெரியுமா, அந்த குழந்தைங்கள்லாம் görüyoruz öldürülen. அப்போ அந்த பாலஸ்தீன குழந்தைகளையெல்லாம் கொல்றது, ரேப் பண்ணுறது, குழந்தைகளையெல்லாம் கற்பழிக்கிறாங்களாம். அதிசயமான விஷயந்தான். அப்படி கற்பழிக்கிறதெல்லாம் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. அந்த பையன் அப்படியா, கற்பழிக்கிறத பற்றி 6 வயசு பையன்கிட்ட நீ என்ன சொல்கிற? கொல்ற விஷயத்த, கற்பழிக்கிற விஷயம், இது எல்லாம் எப்படி 6 வயசு குழந்தைக்கு புரியும்? அப்படி நீ இல்லாதது பொல்லாததுன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல, ஆனால் 5 வயசு குழந்தைக்கு நீ கற்பழிக்கிற விஷயத்த நீ எப்படி எதை வச்சு சொல்கிற, அதை எப்படி புரிய வைப்ப? அதுவும் அந்த பையன் அப்படியா அப்படின்னு கேட்குறானா. பாலஸ்தீன குழந்தைகளை கற்பழிக்கிறது, கொல்றது யார் தெரியுமா
அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது உடனே இவர் அப்படியா கற்பழிக்கிறாங்களா கொள்றாங்களா அப்படின்னு கேட்குறானா 5 வயசு பையன். என்ன அதிசயமாக இருக்குது. சொல்லியிருக்காப்லையா இவன் எப்படி அந்த மசூதிக்கு வர்றவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட போதனையை மட்டும் கொடுக்குறான்னு மட்டும் பாருங்க. Onları öldüren bu namus. யாரு இந்த உன்கிட்ட 20 ரூபா கொடுத்தாங்க பார்த்தியா, இவங்க தான் அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் கொள்றது கற்பழிக்கிறது. டிஸ்ஹானரபிள் பீப்புளா. சரி. Burada sana kendini sevimli göstermek için அவங்க எதுக்கு உனக்கு காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப அப்பாவியாக அவங்கள காமிச்சுக்கிறதுக்காக, வெளியில் வந்து ரொம்ப அப்பாவியாக காமிச்சுக்கிறதுக்காக அங்கே செய்கிறதெல்லாம் குழந்தைகளை கொள்றானா, ஸ்லாட்டர் பண்ணுறானா, கற்பழிக்கிறானா. ஆனால் ஏர்போர்ட்டில் வந்த உடனே ரொம்ப பரிதாபமானவங்களா, ரொம்ப அப்பாவிகளாக காமிக்கிறாங்களாம். சரி. என்ன fırsat geçsin sen de aynı. ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஒன்றையும் கொண்டுருவாங்க அப்படின்னு 5 வயசு பயலுக்கு அறிவக போதனையை கொடுக்குறாப்புல. சொல்லுங்க. அங்கே உட்காந்துருக்கவங்களே எப்படி கேட்குறாங்க பாருங்க. ஆமாம் ஆமாம் அடாடாடா. அதனால சொல்கிறாப்புல ரொம்ப ஜாக்கிரதையாரு. எதுக்கு அவங்கள நேசிக்கவெல்லாம் கூடாது. ஐயோ ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்காங்களே, நல்லா பேசுகிறாங்களே, இனிப்பாக பேசுகிறாங்களே, காசெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, தண்ணியெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, கரண்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, அவங்க நாட்டில் வேலையெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, அதுவும் அவங்க நாட்டை மட்டும் ஜனநாயக நாடாக வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்து அவங்கெல்லாம் நல்லவங்க அப்படின்னு ஒரு நாளும் நீ அவங்கள நேசிச்சிடக்கூடாது, விரும்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறாப்புல. சொல்லுங்க. Sakın bunları sevme. Oğlumu çok güzel, kaliteli bir... சொல்கிறாப்புல பாருங்க. என் பையன் நான் அப்படி ரொம்ப நல்லவனாக வளர்க்குறேன். ஹை குவாலிட்டி ரேஞ்சு. இவர் ரேங்க் வந்து ஹை குவாலிட்டியாக வளர்க்குறாப்புலையாம். எப்படி யூதர்களை வெறுக்கிறதுல ரொம்ப நல்லவனா, ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியாக. மிடில் ஈஸ்ட்லேயே யூதர்களை யார் அதிகமாக ரொம்ப ஹை ரேஞ்சில் ஹை குவாலிட்டியில் வெறுக்கிறது அப்படின்னா இவருடைய பையனா. அப்படித்தான் அவருடைய பையனை வந்து இவர் வந்து வளர்க்குறாப்புலையாம். எல்லாரும் பார்த்து சொல்லணுமா, பார்த்தீங்களா இந்த இமாமுடைய பையனை எந்த ஹை குவாலிட்டி ரேஞ்சில் வளர்ந்துருக்கான் அப்படின்னு. என்னையா யூதர்களை வெறுக்கிறதுல, யூதர்களுக்கு எதிரியாக இருக்கிறதுல ஹை குவாலிட்டி ரேஞ்சில் உங்கள் அப்பா இந்த பையனை வளர்த்துருக்காப்புல அப்படின்னு எல்லாரும் என்னைய போட்டுருவாங்க, புலர்த்துவாங்க அப்படின்னு. நான் அந்த மாதிரி என் குழந்தைகளை வளர்க்குறேன், அதே போல் நீங்களும் வளருங்க அப்படிங்கிறதான் போதனை. சொல்லுங்க. பார்த்தீங்களா, ஒரே அல்லாஹ் அக்பர் தான் உள்ள உட்காந்து ஒரு விஷயத்த அல்லாவின் மேலேயே ஒரு சத்தியமா சொல்றாப்லையா. என்ன சொல்றீங்க? என் மயன் ஒரு நாள் ஃபென்டாஸ்டிக் எனிமி. சாதாரண ஹை குவாலிட்டி ரேஞ்ச் மட்டும் இல்லைங்க, ஃபென்டாஸ்டிக் ஒண்டர்ஃபுல் அந்த மாதிரியான எனிமியா யாருக்கு? யூதர்களுக்கு. அப்போ உலகமே பார்த்து பாராட்டணும். ஃபென்டாஸ்டிக், இப்படி தான், வெரி குட், இப்படி தான் யூதனை கொல்லணும், இப்படி தான் கடத்திட்டு போகணும், இப்படி தான் கற்பழிக்கணும், வெரி குட், அப்போ ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படின்னு இவருக்கு உங்கள் பையனுக்கு வந்து மெடல் கொடுக்கணுமா. அப்போ ஒருவேளை நான் நினைக்கிறேன் சூனபதியில் எல்லாம் கொடுப்பாப்ல அப்படின்னு. அப்படிப்பட்ட மெடல் இவர் பையனுக்கு அதிசயம் தான். இவருக்கும் கொடுப்பாப்லன்னு நினைக்கிறேன். மெடல் மட்டுமே கொடுப்பாங்க, 72 கொடுப்பாங்க. அதிசயம் தான். நான் நினச்சேன் யூதனை மட்டும்தான் இப்படி வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னு. இல்லைங்க, துருக்கியில் உள்ள இமாம்கள் புண்ணியவான்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக் எனிமையாக அவருடைய பையனை வளர்ப்பாப்லையா. அப்படி என்ன செஞ்சாங்க கிறிஸ்தவங்க? கேட்டை திறந்து விட்டு வாங்க வாங்க, நாட்டில் இருந்து அகதியாக வரீங்களா, சந்தோஷமாக இங்கே இருங்க, உங்களுக்கு மாதம் காசு கொடுப்போம்னு காசு கொடுத்து பிரசவங்களாம் பார்த்து புள்ள குட்டியெல்லாம் வளர்த்து கொடுத்தானே, ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து யூனிவர்சிட்டிக்கெலாம் அனுப்புனானே, அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் எனிமியாக வந்து இவனுடைய பிள்ளையை வளர்ப்பாங்களாம். யாருக்கு? கிறிஸ்தவர்களுக்கும். பரவாயில்ல. அப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களா, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஐயோ ஒரு முஸ்லீம் வந்து ஒரு எனிமியா, ஒரு சத்ருவா, ஒரு எதிரியா, மற்றவங்களுக்கு எதிரியா வந்து வளர்க்கக்கூடாது, அப்படி பிள்ளைகளை வளர்க்குறது தவறு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களாம். சரி, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? பரவாயில்ல, இருக்கட்டும், நான் அப்படி தான் வளர்ப்பேன். கிறிஸ்தவர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் விரோதியாக எதிரியாக தான் என் பிள்ளையை வளர்ப்பேன். நீங்கள் வேணும்னா என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போங்க அப்படிங்கிறாப்புல. அதிசயம் தான். சொல்லுங்க. பார்த்தீங்களா, அல்லாஹு அக்பரான். அப்போ எப்படி பிள்ளைகளை வளர்த்து வச்சிருப்பாங்கன்னு மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாப்புல, சொந்தமாக மூளை உள்ளவன், சிந்திச்சு பார்க்குறவன், மண்டையில் மூளை இருந்தால் அவன் கண்டிப்பாக என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா, நான் கிறிஸ்தவனுடைய எதிரி தான், நான் வந்து கிறிஸ்தவனுக்கு சத்ரு, நான் யூதனுக்கு சத்ரு, அவங்களையெல்லாம் கொள்றதுக்காகத்தான் நான் பிறந்திருக்கேன், அல்லாஹ் என்னைய அதுக்காகத்தான் அனுப்பிச்சி விட்ருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். யாரு? மூளை உள்ளவங்களாம். அதிசயம் தான், இவங்களுக்கு மூளை இருக்கான். சரி, அப்ப அல்லாஹ் வந்து சபிக்கணுமா? அல்லாஹ் வந்து யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் சபிக்கணுமா? இப்ப இவங்க என்னடானா ஆமேன்னு சொல்றாங்க. அதிசயம் தான்.
பார்த்தீங்களா? இன்னொரு சொல்லுங்க. அதிசயமாக தான் இருக்குது இவங்க சொல்கிறது. ஆமேன் எப்படி சொல்கிறாங்க பார்ப்போம். பாரியா ஆமேன் சொல்கிறாங்க. யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் அல்லாஹ் சபிப்பானாக அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க அதுக்கு ஆமேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நான் நினச்சேன் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ளவங்க தான் இப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் யூதர்களையும் நசராணிகளையும் அழித்து நாசமாக்க அல்ல அப்படின்னு துவா செய்வாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன். துருக்கியில் உள்ளவங்களும் அப்படித்தான் துவா செய்கிறாங்க. அல்லாஹ் கிறிஸ்தவர்களை யூதர்களை சபிச்சு அழித்து நாசமாக்க அல்லான்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ஆமேன் வேற சொல்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்குது. அதிசயம்தான். இது போக ஸ்லாட்டர் பண்ணுறாங்களா சில்ட்ரனை, யார் குழந்தைகளையெல்லாம் ஸ்லாட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா. ஆடு மாடுகளில் எப்படி போய் கசாப்பு கடையில் வச்சு வெட்டுவாங்க துண்டு துண்டா, அதே போல் பாலஸ்தீன குழந்தைகளையெல்லாம் பிடிச்சி கசாப்பு கடையில் வச்சு துண்டு துண்டா வெட்டுறாங்களாம். யாரு? யூதன். ஈராக்ல 1 மில்லியன் இன்சான அது என்ன பாலஸ்தீனம் மட்டுமா? ஐயோ, ஈராக்லையும் யூதன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா, போய் ஈராக்கில் உள்ளவங்களையெல்லாம் கற்பழிக்கிறானா, கொள்றானா, சுட்டு கொள்றானா, வெட்டி கொள்றானா, அப்புறம் ஸ்லாட்டர் பண்ணுறானா, துண்டு துண்டானா வெட்டுறானா. மில்லியன் கணக்கான ஜனங்களை ஈராக்கில் இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச யூதர்களையும் அநியாயமாக கொண்டு குவிச்சாங்க அந்த பயங்கரவாதிகள். ஆனால் கடைசியில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க, ஈராக்கில் யூதர்கள் போய் அநியாயமாக ரேப் பண்ணி மில்லியன் கணக்கான பேரை ரேப் பண்ணி கொண்டாங்க. அப்போ இவங்க என்னென்ன செய்கிறாங்க இந்த பயங்கரவாதிகள் உலகத்தில் மற்ற நாடுகளில் என்னென்ன செய்கிறாங்களோ அதை யூதே மற்ற நாடுகளுக்கு செஞ்சது மாதிரி இவங்க அந்த அப்பாவியான இஸ்லாமியர்களும் போதிக்கிறாங்க. இதை கேட்ட அந்த புண்ணியவான்களும் ஆமேன் ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு வேற சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் என்னென்ன சொல்லுவாங்க பாருங்க. öldürürken katlederken Afganistan'da büyük இப்ப ஆப்கானிஸ்தான் வந்துட்டா. ஆப்கானிஸ்தான்ல யூதே மசாக்கரை பண்ணியிருக்கானா, இனப்படுகொலை பண்ணியிருக்கானா. எங்க? ஆப்கானிஸ்தான்ல. இஸ்ரேலிருந்து நடந்து வந்திருப்பான் போல இருக்கு யூதன். நடந்து வந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்து அங்கே உள்ள ஜனங்களை எல்லாம் மசாக்கரை பண்ணியிருக்கானா, இனப்படுகொலை செஞ்சுருக்கிறானா. தாலிபான்களை எல்லாம் மீறி கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமா அந்த ஆப்கானிஸ்தான் மக்களை பயங்கரவாதிகிட்ட இருந்து பாதுகாத்து கொண்டிருந்த அந்த அமெரிக்க படைகளை எல்லாம் மீறி யூதை மசாக்கரை பண்ணியிருக்கிறானா. யாரு? ஆப்கானிஸ்தான் மக்களை. அதிசயம்தான். அதான் சொன்னேன்ல, இவங்க என்னென்ன செஞ்சுருக்கிறாங்களோ அதை எல்லாம் யூத மேலையும் கிறிஸ்தவ மேலையும் பழி போட்டு அப்படி பிள்ளைகளை வளர்க்குறாங்க இவங்க. katliamlar yaparken en büyük soykırımcı Amerika, İsrailken அதான் அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இனப்படுகொலை செய்கிறவங்களாம். அதிசயம்தான். kalkıp da ben çocuğuma எப்படி கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாமல் அந்த அப்பாவியான இஸ்லாமியர்களை எப்படிப்பட்ட பயங்கரவாத மனநிலைக்கு இவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கோ அதே மனநிலைக்கு அவங்கள மாத்திரான் மட்டும் பாருங்க. இப்போ என் குழந்தைய யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் நேசிக்கிற மாதிரி நான் அவனை வளர்த்தேன் அப்படின்னா அல்லாஹ் என்னை ஒரு நல்லவன் ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான் அப்படிங்கிறாப்புல. அப்போ என் குழந்தைய கிறிஸ்தவர்களையும் யூதர்களையும் நேசிக்கிற மாதிரி நான் வளர்க்கக்கூடாது. வளர்த்தா அல்லாஹ் நீ கெட்டவன் அப்படின்னு சொல்லுவான், நீ நல்லவன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவியா. அதோட அல்லாஹ் சொல்லுவாப்லையா, என்ன சொல்லுவாப்லையா, அவங்களோட சேராத. யாருக்கிட்ட? இவர்கிட்ட சொல்ல, அவங்களோட சேராத அப்படின்னு அல்லாஹ் வானத்திலேருந்து சோனபதியிலேருந்து இவர்கிட்ட சொல்லுவாப்லையா, அவங்க கிறிஸ்தவங்களோட சேராத, யூதர்களோட சேராத அப்படின்னு சொல்லுவாப்லையா. சரி, அவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ எப்படி வாழ்கிறாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரத்தை நீ கடைபிடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாப்ல. என்னன்னு சொல்லுவாப்ல. அதான் யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்கள அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்களாம். எது வரைக்கும்? அவங்களுடைய ரிலிஜனை நீங்கள் பின்பற்றுகிற வரைக்கும் உங்களை ஒரு மனுஷனாக ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க. கிறிஸ்தவர்களும் யூதர்களும் உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க, உங்களை அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றாப்லையா. அப்ப அல்லாஹ் சொன்னதை யூதன் பொய்யாக்கி விட்டானே. ஏன்னு கேட்டா இப்போ வரைக்கும் 21 லட்சம் பேர் அரேபியர்கள் இருக்கிறாங்க, இஸ்லாமியர்களா எங்க? இஸ்ரேல்ல. அப்படி இருக்கும்போது அல்லாஹ் சொல்லியிருக்காப்ல, நீ உன்னை யூதனும் கிறிஸ்தவனும் அவனுடைய ரிலிஜனை நீ ஃபாலோ பண்ற வரைக்கும் உன்னை அப்ரூவ் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்ல. அப்போ இப்போ அல்லாஹ் சொன்னது பொய்யா போச்சு. ஏன்னு கேட்டால் யூதன் இஸ்லாமியர்களுக்கு இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஓட்டு போடுறதுக்கு, இராணுவத்தில் வேலை பார்க்கறதுக்கு, அப்புறம் அங்கே டாக்டரா இன்ஜினியரா இல்லை லாயராக இருக்கிறாங்க, அரசியல்வாதியாக இருக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான உரிமையும் அவன் கொடுத்துருக்கிறானே. ஏன்னு கேட்டால் அது ஒரு ஜனநாயக நாடாக அவன் வச்சிருக்கிறானே. ஆனால் அல்லாஹ் சொல்லியிருக்காப்ல என்ன அப்படின்னா, யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் அவர்களுடைய ரிலீஜனை நீங்கள் ஃபாலோ செய்யலை அப்படின்னா அவங்க உங்களை அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லியிருக்காப்லையா. இப்போ அல்லாஹ் சொன்னதை யூதன் பொய்யாக்கிவிட்டான். அதான் அதிசயம். சொல்லுங்கய்யா. இது முகமது கூட சொன்னது கிடையாது.
அப்படின்ட்டு இது வந்து அல்லாஹ் சொன்னது அப்படிங்கிறாப்ல. எது? யூதர்களோட சேராத, அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தையோ அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களையோ நீ வந்து ஃபாலோ செய்யாத. ஏன்னு கேட்டா அவங்களுக்குன்னு ரிலீஜன் இருக்கு, அதை நீ ஃபாலோ பண்ணாத வரைக்கும் உடனே மதிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லியிருக்காப்ல. ஆனா அல்லாஹ் சொன்னதை யூதன் பொய்யாக்கிவிட்டான். அல்லாஹ் சொல்லியோர் onlara benzemeyin. அதான் யூதனை மாதிரி நடக்கக்கூடாதான். அப்போ யூதன் எப்படி ட்ரெஸ் போடுறானோ அதே போல் நீ ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. அவன் கருப்பு டை அடித்தா நீ வந்து காப்பி கலரில் தான் டை அடிக்கணும். அவன் முழு பேண்ட் போட்டால் நீ முக்கா பேண்ட் தான் போடணும். அவன் கருப்பு கலரில் போட்டால் நீ வெள்ளை கலரில் போடணும். அவன் வெள்ளை கலரில் போட்டால் நீ கருப்பு கலரில் போடணும். அவன் தொப்பியை சின்னதாக வச்சா நீ பெருசாக வச்சுக்கணும். அப்படி கலாச்சாரத்தில் வந்து நீ வித்தியாசப்படணும். அவன் என்ன செய்கிறானோ அதுக்கு மாற்றாக தான் நீ செய்யணும் அப்படின்னு இருக்காப்புல அல்ல. அப்படின்னா யூதன் வந்து வாய் வழியாக தான் சாப்பிட்றான். நீ நீ இந்த புண்ணியவான்கள் எது வழியாக சாப்பிட போகிறாங்கன்னு தெரில. அதிசயம்தான். என்கிட்ட யூதன் வந்து வாய் வழியாக தானே சாப்பிட்றான். அவன் சோறு சாப்பிட்றான், ரொட்டி சாப்பிட்றான், அதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க. அவன் என்ன குடிக்கிறானோ ஏன்னு கேட்டால் யூதன் ஐயோ யூதன் வந்து பார்த்தீங்களா பிரெட் சாப்பிட்றான், நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, மண்ணை ஏற்றிக்க போகிறீங்க. என்ன அதிசயமா ரிசம்பிள் பண்ணக்கூடாது. யூதன் என்ன செய்கிறானோ அதே போல். அப்போ அவனுடைய கலாச்சாரம் அவனுடைய அதே விதமான கலாச்சாரத்தை நீங்கள் பின்பற்றாதீங்க. உணவு கலாச்சாரமாகட்டும் ட்ரெஸ்ஸு கலாச்சாரமாகட்டும் பின்பற்றாதீங்க. ட்ரெஸ்ஸில் மட்டும் அவங்க மாற்றி செய்கிறீங்க, அதே போல் உணவுலையும் மாற்றி செய்யுங்க. ஆனால் கிறிஸ்தவ நாடுகளுக்கு பஞ்சம் முளைக்காம போனால் மட்டும் வாங்கி திம்பாங்க. அதிசயம்தான். அதான் அப்போ அல்லாஹ் சொல்கிறாப்புல அந்த கலாச்சாரம் எல்லாத்தையும் நீ வந்து த்ரோ பண்ணிரு, தூக்கி எரிஞ்சிரு அப்படிங்கிறாப்ல. அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் எல்லாத்தையும் நீ தூக்கி எரிஞ்சிரு அப்படின்றாப்ல அல்ல. அவங்க என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அதையெல்லாம் நீ செய்யாத. அவங்க என்ன விளையாடுறாங்களா, கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்களா நீ விளையாடாத. அவங்க ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க நீ விளையாடாத. அவங்க ஜிம்முக்கு போகிறாங்களா நீ போகாத. அதனால அவங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய ட்ரெடிஷன் எல்லாமே ஒரு குப்பை அப்படிங்கிறாப்ல. அதிசயம் தான். சொல்லுங்க. இப்போ அதான் உணர்ச்சி பொங்க சொல்கிறாப்புல அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு. என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு கண்டிஷனுக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாப்புல. என்ன நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா சொல்லுங்க. நாம் வந்து அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸை எல்லாம் நம்ம பின்பற்றுகிற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறாப்புல. அப்போ அவங்க நாட்டில் இருக்கிற அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த பெண் பிள்ளைகள் எல்லாமே எப்படி யூதர்கள் கிறிஸ்தவ பெண்கள் எல்லாமே தெருவில் நிர்வாணமாக நடக்கிறாங்களா, கம்ப்ளீட்லி நேக்கட்டான் தெருவில் அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்களா நிர்வாணமாக. யாரு? கிறிஸ்தவ பெண்களும் யூத பெண்களும். சரி, ஃபேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து நிர்வாணமாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க தெருவில். அவங்க வந்து உடம்பையெல்லாம் தெருவில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து அல்லாவுக்கு அருவருப்பாக இருக்கு. அல்லாவுக்கு மட்டும் இல்லை, கண்மணி நாயத்துக்கும் அருவருப்பாக இருக்கான். இது வந்து யார்? யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் தான் காரணம். நம்முடைய பெண்கள் துருக்கி நாட்டில் கூட அப்போ ஒருவேளை இது நிர்வாணமாக போவாங்க போல இருக்குது ஃபேஷனாக. அப்போ வெஸ்டர்ன் கலாச்சாரத்தை அந்த துருக்கி நாட்டில் இருக்கிற பெண்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க போல இருக்குது. அதே மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருப்பாங்க போல இருக்குது. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாப்புல அப்படின்னா யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் அவங்கவுங்க நாட்டில் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாமே அம்மனமாக நடக்கிறாங்க தெருவில். ஃபேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் அம்மனமாக நடக்கிறாங்க. அதே போல் நம்முடைய டாக்டர்ஸும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இதை யார் வந்து இந்த ப்ரொபகண்டா கொடுத்தது அப்படின்னா யூதனும் கிறிஸ்தவனும் தான். அதனால தான் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் கெட்டு போயிட்டாங்க. அதனால நம்ம பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. அதனாலதான் நான் என் பையன்கிட்ட சொன்னேன், அவங்க கொடுத்த காசை எடுத்து கிழிச்சு அவங்க காலடியில் தூக்கி போடு. அவங்களுடைய காசு நமக்கு தேவை கிடையாது, அவங்களுடைய அன்பும் தேவை கிடையாதான். அதான் விஷயம். யூதர்களுடைய கிறிஸ்தவர்களுடைய அன்பு இவங்களுக்கு தேவை கிடையாதான். அல்லாஹ் சொன்னது அப்படியே சொல்றாப்ல. சொல்லுங்க. அல்லாஹ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கணுமா? பகைமையை கொடுக்கணுமா? யாரு? இவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு, துருக்கியில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து யூதர்கள் மேல கிறிஸ்தவர்கள் மேல ஒரு பகைக்கிற குணத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாப்ல. அதுக்கு இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். ஆமென். ஆமா, அதே போல எங்க பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் வெறுக்கிற பகைக்கிற ஒரு இருதயத்தை கொடு அல்லாஹ் அப்படின்னு. அதனால நம்ம வந்து அவங்கள நேசிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் நம்ம நேசிக்க முடியாது, நேசிக்க கூடாது. அதான் நம்ம எப்பவுமே முஸ்லிம்களை மட்டும்தான் நம்ம நேசிக்கணும். ஏன்னு கேட்டால் அல்லாஹ் அப்படிதான் நமக்கு சொல்லியிருக்காப்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸாக எடுக்கணுமா முஸ்லிம்களை மட்டும் எடுத்துக்கிறங்க, நீங்கள் தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லியிருக்காப்ல. ஆனால் இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா சூனா முஸ்லீம்காரங்க இதில் சியா முஸ்லீம்காரங்க கொண்டு போடுவான்.
ஷியா முஸ்லீம்காரன் மதத்தில் சூடா முஸ்லீம்காரன் கொண்டு போடுவான், ஒருத்தன் அடிச்சுக்கிட்டு சாவாங்க. ஆனால் அல்லாஹ் என்ன சொல்லியிருக்காப்புல, நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் சிநேகிங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருங்க, யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல. Ancak müminler birbiriyle அதனால பிரதர்ஸு அப்படின்னாலே சகோதரர்களே, சகோதரத்துவம், சமத்துவம் அப்படின்னா எல்லாமே இஸ்லாமியர்களுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லியிருக்காப்புல. நீங்கள் தான் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் ஃப்ரெண்ட்ஸு, நீங்கள் தான் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் சகோதரன். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாவோ சகோதரனாவோ கூப்பிடாதீங்க, சகோதரத்துவமாக பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. சொல்லுங்க. kardeştir diyor Allah. Yahudiler, Hristiyanlar bizim kardeşimizdir. அல்லாஹ் வந்து ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டாப்லையாம். அல்லாஹ் வந்து ஒரு நாளும் யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் நம்முடைய சகோதரர்கள், நண்பர்கள் அப்படின்னு ஒரு நாளும் சொல்லவும் மாட்டாப்லையும், ஏற்றுக்கிறவும் மாட்டாப்லையும். அதிசயமான அல்லாஹ் தான். துருக்கி நாட்டு அல்லாஹ் பயங்கரமான அல்லாஹ்வா இருப்பார் போல இருக்கு. Demiyor ki Allah Celle Celaluhu. Ben neden onları அதானே, எதுக்கு நாங்கள் வந்து அவங்கள நேசிக்கணும், யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் நசராடிகள் நாங்கள் எதுக்கு நேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. இப்படி தான் துருக்கி நாட்டில் இருக்கிற அந்த இஸ்லாமியர்களை இப்பேற்பட்ட புண்ணியவான்கள் பயங்கரவாத தீவிரவாத மனநிலைக்கு கொண்டு போய் யூத வெறுப்பு கலாச்சாரத்தையும் கிறிஸ்தவ வெறுப்பு கலாச்சாரத்தையும் அவங்களுக்குள்ள திணிச்சு விட்டு நம்மளையெல்லாம் வெறுக்க வச்சு அவங்கள அப்படியே ஒரு மனநோயாளிகளாக மாத்திர வேலையில் தான் அந்த இமாம்கள், ஷேக்குகள், முல்லாக்கள், மௌலாக்கள், இன்னும் இது துருக்கியில் மட்டுமா உலகம் முழுவதும் இந்த புண்ணியவான்கள் இந்த வேலையை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுதும் சேத்துல தான் செந்தாமரம் முளைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எத்தனையோ இஸ்லாமியர்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க, எத்தனையோ பயங்கரவாதிகள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதனால இப்பேற்பட்ட பயங்கரவாதிகளுடைய போதனைகளை கேட்டு இவங்களுடைய அந்த பயங்கரவாத சிந்தனையில மாட்டி இருக்கிற எத்தனையோ இஸ்லாமியர்கள் உண்டு. சரி, காரியம் இப்படியா இருக்கும் பொழுது நம்முடைய இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது உங்கள் சத்துருக்களையும் சிநேகியுங்கள், உங்களை உபத்திரவப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நமக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கிறாரு. அவங்க அல்லாஹ் வந்து யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் நேசிக்காதீங்க அப்படின்னு அவங்க அல்லாஹ் சொல்லியிருக்காப்புல. அதனால அதை அவங்க செய்யறாங்க. அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் நம்ம செய்யணும். அதனால இஸ்லாமியர்களை சிநேகியுங்கள், அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.